first discuss the core components of Hibernate. Without them, means simple applications બીજું આપણે Hibernate ની કરતા હશે. So these are going to be the at least components that you would require to perform the Hibernate operation. Among them, the first is the connection management. Right? The connection management is a service to manage the database connections expertly, like internally expertly. Very rarely we are doing anything with that, but if you have connection with multiple database in your same applications, so to manage those all connection, the connection management is required. So this is the purpose of it. The database connection part means after JVR connection management no part છે, it interact with the database. Actual જે database ના operation જે database માં perform થતા હશે, it is via this service and is the most expensive one, most expensive in terms of doing things with the database, as it requires a lot of resource to open and close the database connection. See, expensive તમે એ રીતે બી બોલી શકો કે it requires more resources in memory to perform certain operations. So in that sense, it is also expensive and is the most important part, because તમે જેટલા બી operations Hibernate થી કરેલા હશે, કોઈ transaction કર્યા હશે, કોઈ crude operation કરેલા હશે, previously કોઈ task કરેલું હશે, બધા જ જ્યારે તમારે exactly database ની અંદર flush કરવાના હોય, write કરવાના હોય, at that time this is the connection management which is doing this thing. So this is the first core component, which is connection management. It is like we're doing connection in આપણે JDBC, simple JDBC માં connections કરતા હતા. Likewise, this is connection management, right? Then the next core component is said to be the transaction management. Now it is a service that provides ability to the user to execute more than one database statement at a time. See, previously what we have seen that if we have multiple connections to distinguished databases, alag database na alag connection je છે, it is managed by the connection management. Now what if a બધા જ database માં parallelly, simultaneously you are doing execution of queries, અલગ તમે statement એની અંદર execute કરતા હશો. Though as we are using Hibernate, આપણે કોઈ query નથી લખવાની, but આપણે persistent object ને save કરશી કે delete કરશી કે update કરશી. So internally જે query બનતી હશે, query execute થતી હશે, perform થતી હશે, finalize થતી હોય, commit થતી હોય, એ જે કરતું હશે, it is transaction management. So this is the another component which is said to be the core one, which is also required to perform Hibernate operation, is the transaction management. Let's move to the next one, which is going to be the last core component, the ORM. The ORM, the object relational mapping. See, it is a very important thing. The ORM maps the data representation from an object model to a relational data model. Means it is exactly the tool which is mapping the class file to your table, which is આપણે એક object બનાવી છે class, and the class represents one of the relation in your relational database management, એટલે કે table ને represent કરે છે. એ બંનેને મેપ કરવાનું કામ જે છે, it is done by this. The select operation, the insert operation, the select, the insert, update and delete operation on the records are performed on the original tables, right? હવે let's say you have a table of a student, so equivalent you have a class called student. Now if you are means એક તમારા પાસે table student નું છે, એ જ student નો તમે class બનાવ્યો, exactly identical. હવે student નો object તમે બનાવો,
સ્ટુડન્ટના ઓબ્જેક્ટની અંદર વેલ્યુ સેટ કરો છો અને વેલ્યુઝ ડિફાઇન્સ થઈ જાય પછી જ્યારે તમે એને સેવ કરવા જાઓ તો એને રિલેટેડ જે બી અંડરલાઇન ટેબલ બોલે એટલે કે ઓરિજિનલ ટેબલ હશે જે તમારા રિલેશનલ ડેટાબેઝની અંદર હશે એને અપડેશન ડિલીશન અથવા જે બી ઓપરેશન તમે સિલેક્ટ કરેલું છે એ પરફોર્મ કરવાનું કામ વાયા ધીસ મેપિંગ થશે પછી થતું હશે. નાઉ જો એન એક્ઝામ્પલ બી આવેલું છે. વેન એન ઓબ્જેક્ટ, હમણાં જો વાત કરતો હતો ને સ્ટુડન્ટનો એક ઓબ્જેક્ટ એટલે કે સ્ટુડન્ટની એક ડિટેલ which is representing a row in a student table is passed to session.save method. Means student ની અંદર value set કરી લીધી in Java. હવે એ values you want to update into table. So you will call a certain method called session.save. Hibernate reads the state of the variables as I just said કે the object હશે એની અંદર let's say C field છે first name, last name and city. તો ત્રણની values જે છે એ read કરશે object and execute the necessary query and any related JP queries it will perform to the so and so. So this is your ORM. Next one which is going to be the Hibernate configuration file. Now it is the file which is holding the configuration to your database. Let's see how. See, Hibernate requires some of the mapping information that defines Java classes that relates to database table. As I just said in the previous discussion કે આપણા પાસે સ્ટુડન્ટનો એક ક્લાસ છે, it is representing which table of so and so database, right? So there are certain configuration as well as which database that you are using, what are the database settings, what is the username, what is the password, what is the driver name, and there are many other more things જે તમે કોર JDBC સાથે જ્યારે આપણે કામ કર્યું હતું ત્યારે કર્યા હતા. So as a set of configuration settings related to database and other related parameters are required and stored in standard Java properties file called hibernate.properties. એટલે બધા જ જે હું સેટિંગ હમણાં બોલ્યો it is stored inside hibernate.properties file. ઓર એ સ્ટાન્ડર્ડ એક જાવાની ફાઇલમાં બી સ્ટોર કરી શકો છો. ઓર તમને એમ થાય કે આપણે પ્રોપર્ટીઝ ફાઇલ નથી બનાવી, યુ કેન ઓલ્સો હેવ એન XML ફાઇલ છે ઓર એઝ એન XML ફાઇલ નેમ કોલ hibernate cfg.xml. ઇટ ઇઝ ધ ડિફોલ્ટ નેમ, રાઈટ? તમે કોઈ બીજું નામ સેટ કરો તો તમારે લખવા જવું પડે કે ધીસ ઇઝ ધ ફાઇલ વિચ ઇઝ હોલ્ડિંગ ધી કન્ફિગરેશન. બટ બાય ડિફોલ્ટ જો તમે આ જ રાખી દેશો હાઇબરનેટ તો તમારે નામ ક્યાંય સ્પેસિફાય કરવું પડશે નહીં. So this is the file which will be holding the Hibernate configuration, and the XML configuration file must follow the Hibernate free configuration DTD. એટલે ડેટાના જે હોય ને ડેટા ટેગ જેવીના means there is certain XML rules which should be followed by this configuration file. અહીંયા એક લિંક આપેલી છે. I'll show you what is it and એને related a file તમારે ડિઝાઇન કરવું પડે. So this is the configuration file. Let me go to the next slide. Yes, this is the demo of a configuration file. See, this is the DTD information. I know XML version છે and this document type એવું એને કહીએ DTD information Hibernate નું કહેવાય. એ તમે સી એક્લિપ્સમાં જ્યારે કરતા હશે એટલે બાય ડિફોલ્ટ આવી જ જશે, તમારે બહુ કંઈ એમાં લખવાની જરૂર નહીં પડે. These are the settings, right, that you need to specify. See Hibernate configuration. First of all, બધું જ જે settings હશે it will be right inside. પેલો જે root tag હશે configuration હશે અને second root tag હશે this is going to be the session factory. Inside that one by one see properties છે બધી. આપણે કેમ તમે .NET હોય તો .NETમાં કોઈ ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરો એની પ્રોપર્ટીઝ કેમ સેટ કરતા હો એ રીતના પ્રોપર્ટીઝ જ સેટ કરવાની હોય. તમે XML ફાઇલમાં બનાવો તો બી ચાલે, ઘણા આઈડીની અંદર વિઝાર્ડ આખો આવે, વન બાય વન તમે બધી જ વસ્તુ વિઝાર્ડમાં સેટ કરી નાખો તો બી ચાલે. જો પહેલી પ્રોપર્ટી જે છે આ ડાયલેક્ટ આપ્યું છે. ડાયલેક્ટ મીન્સ જે બી કોમ્યુનિકેશન થશે, જે બી તમારા જાવાનું કોમ્યુનિકેશન તમારા ડેટાબેઝ સાથે મીન્સ ડાયલેક્ટ મીન્સ ટુ કોમ્યુનિકેટ ટુ ટોક. એ ડાયલેક્ટ ક્લાસ આવે. એ ડાયલેક્ટ ક્લાસ વગર કોઈ બી હાઇબરનેટ જે છે હાઇબરનેટનું આપણું ફ્રેમવર્ક જે હશે
એ ડેટાબેઝ સાથે કામ નહીં કરે. જે ડેટાબેઝ હોય એનું ડાયલેક્ટ આવે, dialect.mysql, dialect.sql server અથવા dialect.sql express કે જે બી સપોર્ટ ઓરેકલ જે બી આવતું હોય તે. દેન ધ પ્રોપર્ટી નેમ, જો ડ્રાઈવર આપણે JDBC કોર JDBCમાં કરતા હતા એ જ વસ્તુ છે. hibernate.connection.driver ક્લાસ, નામ શું આપેલું છે mysql com.mysql jdbc.driver. Now assume test is the database name. So property name is equal to what? hibernate.connection.url and JB URL હોય તમારે આપી દેવાનું અહીંયા. Then next is going to be the hibernate.connection. See બધા જ જો hibernate.connection થી શરૂ થાય છે. .username, you need to specify the username. Then the password, hibernate.connection.password, this is going to be the password. So these are the settings, right, which is related to your database. Now હવે એક અલગ સેટિંગ આવે છે. The list of XML files, mapping files, means મેપ જે છે એ કઈ ફાઇલને કરવાનું છે. મીન્સ અહીંયા તમે ડેટાબેઝ અહીંયા જે છે you have given the database details. Now what about the classes or what about the tables which are going to simulate with database tables? અત્યારે આ કેસની અંદર એક જ employee hbm.xml ફાઇલ આપેલી છે. જો એમાં લખેલું છે મેપિંગ રિસોર્સ, મીન્સ ધીસ ઇઝ ધ ફાઇલ. એની અંદર જે મેપિંગ આપેલું હોય ને એ તમારે ડેટાબેઝના ટેબલ સાથે મેપ કરવાનું. મીન્સ આ એક જ ફાઇલનું મેપિંગ આ થાય છે વિચ ઇઝ એમ્પ્લોય. વી આર ગોઈંગ ટુ ચેક ધી મેપિંગ ફાઇલ, એના પછીની સ્લાઇડમાં આવશે. બટ આ એક જ ફાઇલ જે છે એ મેપ કરવાની છે. મીન્સ વી આર ઓનલી વર્કિંગ વિથ અ સિંગલ ટેબલ કોલ એમ્પ્લોય. સો ધીસ ઇઝ ધી કન્ફિગરેશન ફાઇલ. ચાલો હવે નેક્સ્ટ મેપિંગ ફાઇલ મેપિંગ કરશે જે તમારા ક્લાસ જે હશે એનું તમારા ડેટાબેઝના ટેબલ. See, mapping and configuration always coexist in Hibernate. Means they are dependent on each other. એટલે હંમેશા લગભગ એકબીજા સાથે જોડાય છે. As every Hibernate program needs two XML files. Both of them are XML. It is the core part to work with Hibernate. Means આખું Hibernate જે આ બે ઉપર જ ડિપેન્ડન્ટ છે. બાકી તો સી હાઇબરનેટની API જ હશે જે તમે યુઝ કરતા હશો. બટ કસ્ટમાઇઝેશન જે આવતું હશે ને, મીન્સ તમારા ટેબલ ક્યાં છે, તમારું ડેટાબેઝ કયો છે, તમારો ક્લાસ કયો છે, એ બધા જ અહીંયા આવતા હશે. આ બે જે ફાઇલ છે જ્યાં આપણે ખાસ કામ કરવાનું હશે. એન્ડ ધીસ ટુ ફાઇલ્સ તમારા પ્રોજેક્ટ વાઇઝ અલગ અલગ અથવા ટેબલ વાઇઝ અલગ અલગ તમારે ડિફાઇન કરવાની. ORM tool requires mapping, right, which puts an object's property into column of a table. જે લાસ્ટ 3-4 દિવસથી આપણે વાત કરી છે એની વાત કરે છે કે ORM ટૂલ જે છે તમારા ઓબ્જેક્ટના પ્રોપર્ટીઝને ટેબલના કોલમ સાથે અહીંયા મેપ કરે છે. દો મેપિંગ કેન બી ડન ઇન ધ ફોર્મ ઓફ એન XML ઓર ઇન ધ ફોર્મ ઓફ એનોટેશન્સ ઓલ્સો. એટલે સી આપણે આ XML ફાઇલ આપણે પેલું જે એને વે આપ્યો છે એ રીતે કામ કરીએ છીએ. બટ લાસ્ટમાં જ્યારે યુનિટમાં આપણે આગળ વધશે ત્યારે એનોટેશન્સ બી આવશે. તમને એમ થાય સર આ ઘણું બધી XML ફાઇલ્સ આમાં મેનેજ કરવી પડે છે. ઇઝન્ટ ધેર એન ઇઝી વે ટુ ડૂ સો? એક કોઈ સહેલો રસ્તો નથી કે જેનાથી આ બધું જાતે થઈ જાય. યસ, there is also a way available called annotation કે જેનાથી તમારું કામ જે છે હજી હમણાં જે આપણે ડિસ્કસ કરશી એનાથી બી રિડ્યુસ થઈ જશે. લેટ્સ સી ધ મેપ ફાઇલ. Okay, હવે કે છે the mapping file contains what? The mapping from a POJO class name to the table name and POJO class variables name to the column name. Means POJO class નું નામ અને ટેબલનું નામ અને POJO classના વેરિયેબલ થી એના જે ફિલ્ડના નામ હોય તે ટેબલના. One or more mapping files can be created, meaning an Hibernate application can contain any number of mapping files. Obvious વસ્તુ છે ને, તમારા ડેટાબેઝમાં જો એક કરતાં વધારે ટેબલ હોય then you should have more mapping files because each આપણે એવું કન્સિડર કરી શકીએ કે each table requires a mapping file કેમ કે એના રિલેટેડ એક POJO ફાઇલ તમે બનાવેલી હશે. So let's see how a mapping file looks like. Yes, this is the mapping file. See, again it is an XML file. જો આ DTD information again it is એની મેરેજ આવી જશે, તમારે કાંઈ નથી કરવાનું હતું. Now this is the real mapping here.
the Hibernate mapping, right? Let's discuss one by one. First of all, see, it is an XML file, means extended markup language, which could have the standardized but customized tag. મીન્સ તમારે જે ટેગ એની અંદર ઉમેરવા હોય ઉમેરી શકો છો, બટ હાઇબરનેટ હજુ આ ટેગ ઉમેરા છે એની અંદર. પહેલું હશે ક્લાસનું નામ હશે. વોટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ધી ક્લાસ નેમ? એમ્પ્લોય. તમારા ક્લાસનું નામ બી એમ્પ્લોય છે અને ટેબલનું નામ બી શું છે? એમ્પ્લોય. દેન મેટા એટ્રીબ્યુટ છે, ધ ડેટા અબાઉટ ડેટા, મીન્સ આ જે ક્લાસ લખ્યું એની મેટા ઇન્ફોર્મેશન શું છે? ધીસ ક્લાસ કન્ટેન્સ ધ એમ્પ્લોય ડિટેલ્સ. આ જે છે એ તમે ઇગ્નોર કરી શકો છો, ન લખો કદાચ તો બી ચાલે. You can ignore this one. But now an important thing, now હવે જો આપણે એની પ્રોપર્ટીઝ ડિફાઇન કરીએ છીએ. આ પહેલાં આપણે શું કીધું? ક્લાસનું નામ અને ટેબલનું નામ, એટલે બે એક ક્લાસ અને ડેટાબેઝના ટેબલને મેપ કર્યું. Now we are going to map each properties of our class to one of the columns to our table. એમાં પહેલું જે છે ID છે. ID name is equal to ID. એનું પહેલું જે કોલમ હોય ને, જેને આપણે જનરલી પ્રાઇમરી કી જે કહેવાય ને, એ કોલમની વાત છે, રાઈટ? એને આઈડી કોલમ તરીકે તમારે સ્પેસિફાઈ કરવું પડશે. એનું નામ તમે અહીંયા બી આઈડી આપો છો, આપણા જે ક્લાસની અંદર હશે અહીંયા બી એચ છે, અને એનું કોલમ બી એમ્પ્લોયના ટેબલની અંદર આઈડી છે. ક્લાસ જનરેટર ક્લાસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નેટિવ, એટલે જે બી એની મેરે એની કી જનરેટ થવાની હશે ઓટોમેટિકલી એ થાય રાખશે. So this is going to be your primary key. આ તમારે સ્પેસિફાય કરવું જ પડશે જ્યારે બી તમે હાઇબરનેટ યુઝ કરતા હશો. So without primary key, right, without unique key, you could not have this mapping. This is the important જેને કહેવાય ને એક ટેગ છે એ તમારે લખવો જ પડશે મેપિંગની અંદર. Then the list of field, હવે તો સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ છે. હવે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં જે હશે, they are going to be the field name in our class, and on the right hand side which are the column name in our table, along with જે બી તમારી ટાઈપ હોય તે. ટાઈપ અહીંયા જનરિક છે, સ્ટ્રિંગ અને ઇન્ટીજર, રાઈટ? મે બી ફ્લોટ કે ડબલ તમે લઈ શકો, બટ આપણે જો સિમ્પલ અહીંયા લખેલું છે કે પ્રોપર્ટી નેમ ફર્સ્ટ નેમ, વિચ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી વોટ? પ્રોપર્ટી, એટલે આપણી પોજો ફાઇલની જે આ પ્રોપર્ટી આપેલી છે તે, અને એના કોલમનું નામ શું હશે? ફર્સ્ટ નેમ. ડેટા ટાઈપ ઇઝ સ્ટ્રિંગ. ધ સેકન્ડ કોલમ, જો 1 આ પહેલું કોલમ થયું, ધીસ ઇઝ ધી કોલમ નંબર 1, this is 2, this is 3 and this is 4. આ 4 કોલમ આપણા થઈ ગયા, એટલે કે 4 ફિલ્ડ્સ થઈ ગયા. આ લાસ્ટ નેમ છે, કોલમ નેમ ઇઝ લાસ્ટ અંડરસ્કોર નેમ, and the data type is string. The name is salary, the column is salary, જો ટાઈપ જોયું ખાલી શું છે? ઇન્ટીજર. And this is your mapping. આ મેપિંગ કેનું થયું? તો કે તમારું એમ્પ્લોયનું જે ટેબલ છે અને એમ્પ્લોયનું ક્લાસ છે એનું મેપિંગ થયું કહેવાય. So this is the mapping file. So let's see the POJO file which is related to this mapping file. Now this is going to be the POJO file of employee. છે એમ્પ્લોય, જો અહીંયા એમ્પ્લોયની ક્લાસ ફાઇલ છે ને, આપણે બીન ફાઇલ જેને બોલીએ છીએ, POJO ફાઇલ. This is the ID, first name, last name and salary. આ એનું બાય ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર આપેલું છે, આ પેરામીટરાઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટર આપેલું છે. આપો ના આપો એઝ યુ વિશ અહીંયા આપેલા છે તો ઇટ્સ ફાઇન, બટ ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર આપવું પડશે. આને ઇગ્નોર કરી શકશો, બટ ધીસ કાન્ટ બી ઇગ્નોર્ડ. પછી જો બધાના ગેટર્સ એન્ડ સેટર બનાવ્યા છે, પહેલું ગેટર એન્ડ સેટર છે ફોર આઈડી છે, ધીસ ઇઝ ફોર ફિલ્ડ 1. પછી ગેટર એન્ડ સેટર ફર્સ્ટ નેમનું છે ને, યસ ઇટ ઇઝ ફોર ફર્સ્ટ નેમ. આજે આપણું ફર્સ્ટ નેમનું થઈ ગયું. દેન એનાથી પછી એવું જે આવ્યું એ લાસ્ટ નેમનું આવ્યું, એન્ડ ફાઇનલી આ જે આવ્યા એ સેલેરી માટે આવ્યા. તો ધીસ ઇઝ ધી POJO ફાઇલ, રાઈટ? જેનું આપણે મેપિંગ જે છે એ અહીંયા કરેલું છે. આપણે પ્રીવિયસલી જોયું ને, આ મેપિંગ જે છે એનું કરેલું હતું. ખ્યાલ આવે છે બાળકો? હવે okay, so this is POJO file. Now let's see an annotation. Actually it is nothing but a notation. So with the help of few notation તમારું જે મેપિંગ જે છે એની મેરે ઇમ્પ્લિસિટલી થઈ જાય. જે આપણે એક્સ્ટ્રા ફાઇલ બનાવવી પડી ને, મેપિંગ ફાઇલ, એ તમારે બનાવવી ન પડે.
See, Hibernate application can be created with annotation. It is something like the annotation of Sowlet that we are doing in Sowlet. Sowlet જો આપણે યાદ હોય ને તો Sowlet બે રીતે મેપ થતી હતી. એક XML ફાઇલમાંથી થાય અને એક Sowlet ઇટસેલ્ફની અંદર Sowletના ક્લાસની ઉપર @ કરીને આપણે વેબ Sowlet કરતા હતા અને એનું મેપિંગ સ્લેશ કરીને કંઈક મેપિંગ ઇન્ફોર્મેશન આપતા હતા. So there are many annotations, right, which can be used to create Hibernate applications such as what? The entity, ID, table, etc. અલગ અલગ એનોટેશનના અલગ અલગ યુઝ. એન્ટિટી લખીએ એટલે એક્ઝેક્ટલી તમારું જે પોજો ફાઇલ છે ને એ તમે જે બી persistent બનાવવું હોય એના માટે એન્ટિટી આવે. એ રીતે આઈડી આવે, પ્રાઇમરી કી તમારે ડિફાઇન કરવું હોય તો. પછી ટેબલના નામનું શું છે એ સ્પેસિફાય કરવા માટે ટેબલ આવે. Now, what is the benefit of using it? The core advantage of using Hibernate annotation is that you don't need to create map file. જે તમને બધાને બહુ ગમે એટલે તમારું કામ ઓછું થઈ જાય. એક હેડેક ઓછું ને, એક ફાઇલ જે આપણે મેપિંગ ફાઇલ સમય જાય ને એ તમારે બનાવી જ ના પડે. લાઈક આપણે કેમ web.xml ની અંદર સવલેટની એન્ટ્રી કરતા. સર વોઇસ નથી આવતું, બહુ સ્લો આવે છે. સી બેનિફિટ શું થાય એનોટેશનનો કે એનોટેશન જો કરો તો મેપિંગ ફાઇલની જરૂર જ ના પડે, જે આપણે સવલેટમાં બી એક વખત જોયેલું. The mapping file instruct Hibernate how to map find mapping file. So the base are table. આપણે જોયું હમણાં mapping file. સર વોઇસ હવે ક્લિયરલી સંભળાય છે? યસ સર. મીન્સ આ તો પોઈન્ટ જ ઇગ્નોર કરો તો બી ચાલે. મીન્સ મેપિંગ ફાઇલ, વિધાઉટ મેપિંગ ફાઇલ તમારું કામ જે છે એ એનોટેશનથી થઈ જાય. લાઈક જો કેવી રીતે સી લખેલું છે, એનોટેશન ઇઝ અ માર્જિનલ નોટ. સી એનોટેશન માર્ક્સ ધ ક્લાસ એઝ એન એન્ટિટી. મીન્સ એ પરસિસ્ટેબલ ઓબ્જેક્ટ છે એવું એન્ટિટી @ લખો તો એનો મતલબ એવો થાય. પછી @ ટેબલ આવે. It specifies the table name where the data of entity is to be persisted. Means તમારું જે ક્લાસ છે એના ડેટાબેઝના કયા ટેબલમાં સ્ટોર કરવાના છે એ @ ટેબલ કરીને તમારે સ્પેસિફાય કરી દેવાનું. @ એન્ટિટી લખો એટલે તમારો પોજો, એટલે કે જે પોજો ફાઇલ છે એ persistable બને. પછી @ ટેબલ કરી એ persistable ક્યાં કરવી છે તો એક ટેબલનું તમે નામ આપો. Hibernate will use this class name as the table name by default. Then ID, it marks the identifier for this entity. એટલે આપણે જે પ્રાઇમરી કી કોલમ છે એને સ્પેસિફાય કરવા માટેની વાત થઈ. Then @ કોલમ, તમારા જે બી નેક્સ્ટ કોલમ્સ હશે ને 1 2 3 4 5, it specifies the details of the column for so and so property or field. If the column annotation is not specified, the property name will be used as the column name. મીન્સ આ ક્યારે જરૂર પડે કે તમારા ક્લાસના જે ફિલ્ડના પ્રોપર્ટીના નામ છે અને ટેબલના કોલમના નામ અલગ હોય તો @ કોલમ કરી તમે એક એક ફિલ્ડની બાજુમાં એને લખતા જાઓ. અને જો એ સરખા મીન્સ એ ઓમિટ કરી દો તો એ શું કન્સિડર કરે કે ક્લાસના જે પ્રોપર્ટીના નામ છે એ જ ટેબલના ફિલ્ડના નામ તરીકે કન્સિડર કરી લેશે. જો એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, લાઈક જો આ એક એમ્પ્લોયનું ટેબલ છે, આ આઈડી હમણાં જે આપણે કહ્યું એ જ છે. 1 2 3 આપણા ફિલ્ડ્સ આવી ગયા અને પ્રાઇમરી કી છે એ આઈડી થઈ ગયું, રાઈટ. સો Hibernate annotation all the metadata clubbed into Pojo Java file. મીન્સ આ બધું જ જો હવે પોજો ફાઇલમાં કેવી રીતે આવશે એ તમને બતાવું. It helps user to understand the table structure and Pojo file simultaneously during the development. ઓલું શું અલગ તમે મેપ ફાઇલ બનાવો તો બંને સાથે રાખીને સમજવું થોડુંક અલગથી અઘરું પડે, પણ બંને જો એકમાં જ આવી જાય તો હજી સુધી ઘણાને જે કન્ફ્યુઝન હશે ને, જો હવે ડાઉટ જે બી કન્ફ્યુઝન કે ડાઉટ એ દૂર થઈ જશે જો આવી રીતે થઈ જાય, લાઈક ધીસ. Now following is the mapping of employee class with annotation to map objects with the defined employee table. જો પેલા અહીંયા javax.persistence ઇમ્પોર્ટ કરી લીધું. જો સૌથી પહેલું એનોટેશન લીધું ને અહીંયા એન્ટિટી લીધું, મીન્સ આ ક્લાસ જે છે ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ સ્ટોર, મીન્સ આ ક્લાસના ઓબ્જેક્ટ છે એ એમ્પ્લોયના ટેબલમાં સ્ટોર થવાના છે.
હવે એ મીન્સ એમ્પ્લોયના ટેબલમાં સ્ટોર જે થવાના છે જે ટેબલમાં એ ટેબલનું નામ અહીંયા નીચે આવેલું છે. ટેબલનું નામ શું હશે? એમ્પ્લોય. નેક્સ્ટ જો અહીંયા આઈડી યુઝ કર્યું વિચ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ધી પ્રાઇમરી કી, અહીંયા લખી નાખ્યું. જો નવું આવ્યું અહીંયા, આ તો આપણે જોયું બી નહોતું. @જનરેટેડ વેલ્યુ, ઓટોમેટિક વેલ્યુ જનરેટ થતી હશે. અને પછી એના કોલમનું નામ જે છે શું આપી દીધું છે? આઈડી. પછી 1 by 1 જો આ કોલમના નામ અલગ હોય તો અહીંયા સ્પેસિફાય કરવાના. જો બધે અહીંયા સ્પેસિફાય કરેલા છે. અધરવાઇઝ તમારા જે આ ફિલ્ડના નામ છે એ જ કોલમના નામ તરીકે કન્સિડર થઈ જાય. જો આ છેલ્લામાં તમે સ્કીપ કરી દો તો હાલે, કેમ કે બંનેના નામ કહેવાય છે અહીંયા સરખા છે, બટ સ્ટીલ એને સ્પેસિફાય અહીંયા કર્યા છે. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ધી એનોટેશન. આ એનોટેશન જો આવી જાય તો મેપિંગ ફાઇલની કોઈ જરૂર રહેતી નથી.